सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 8 अगस्त है, दिन सोमवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 24 सौण है। खबरों के इस खास बुलेटिन के तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। पंजाब पुलिस ने शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले के कतल कांड दे विच वरते गए हथियार बरामद होने का दावा किया है। दरअसल पिछले दिनी अमृतसर दे विच मन्नू ते रूपा के एनकाउंटर के वेले जिहड़े 2 हथियार AK-47 ते 9mm पिस्तौल मिले ने वो सिद्धू मूसेवाले के कतल लई भी वरते गए सी। हालांकि पुलिस ने इस बारे कोई बयान नहीं दिता कि बाकी दे हथियार हले बरामद होने बाकी ने, क्योंकि जे वारदात नूं देख लईए तां शूटर भी पुलिस 6 दसदी है, हालांकि गोल्डी बराड़ 8 दसदा है। ते इन्हां शूटरां दे कोले तां सारियां कोले हथियार सीगे। उस तो बाद वीडियो सामने आईयां ने किन्नी वड्डी मात्रा दे विच हथियारां दी नुमाइश कर रहे सी। उस वीडियो दे विच कतल तो बाद जिहड़ी सामने आई सी अंकित सिरसा दे फोन चों मिली सी, पर पुलिस ने अजिहा कोई बयान नहीं दिता कि बाकी दे हथियार भी बरामद किए जाएंगे, क्योंकि हथियार बरामद करना पुलिस के गले की हड्डी बनया होया सी। ते हुण पुलिस ने राहत महसूस की है कि उही हथियार ने जिहड़े कि मन्नू ते रूपा दे कोल सन। कायदे मुताबिक तां बाकी हथियार हले बरामद किए जाने बनते ने। देखो हुण पुलिस अगे की बयान दिंदी है, क्योंकि जे पुलिस ये कह के चुप कर जाती है कि इन्हां हथियारों के नाल ही कतल किया गया सी, तां फिर पुलिस की नीयत, पुलिस की जांच ते जरूर शक पैदा होगा। अमरीका दे विच मनदीप कौर ने खुदकुशी की। सहुरिਆਂ तो तंग आके उसके सहुरिਆਂ के खिलाफ पति समेत यूपी दे विच केस दर्ज कर लिया गया है और भारतीय सफारतखाने ने भी मदद की पेशकश की है। अमरीका दे विच अमरीका की पुलिस भी इस केस की जांच कर रही है। कल दिल्ली दे विच नीति आयोग की गवर्निंग कौंसल की 7वीं बैठक हुई है। इस मौके मुल्क के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सारे सूबे आधुनिक खेती ते ध्यान केंद्रित करन। उन्हां खेती सैक्टर दे विच देश नूं आलमी पद्धर ते मोहरी बनाउण दा भी सੱਦਾ दिता ਅਤੇ नाल ही वोकल फॉर लोकल यानी कि मुल्क दे विच बणीਆਂ होईयां वस्तुआं दी वरतों करन ते जोर देण दा सੱਦਾ दिता है। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री के कोल की मंगां रखियां ने, अगे विस्तार दे विच तुहानूं दसदे हां। इस मीटिंग दे विच सारे सूबियां दे CMs दे नाल पश्चिमी बंगाल की CM ममता बनर्जी भी शामिल हुई ते ममता बनर्जी ने मीटिंग तो बाद कहा है कि केंद्र अपणियां नीतियां सूबियां ते ना थोपे। केंद्र नूं सूबा सरकारां दीयां मंगां वल वधेरे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल नीति आयोग की जिहड़ी बैठक हुई है उस दे विच इह हुंदा है कि ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 600 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 27,000 ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ कि हुण हड्डां रोड़ियां भी पशुओं नूं झल नहीं रहीआं। अवारा पशु तां सड़कां दे किनारे ही पए ने, जिन्हां कारण हालात होर विगड़न दा खदशा खड़ा हो गया। तलवंडी साबो तो खबर मिली है कि इत्थे सड़कां ते नहरां दे किनारे मरे हुए पशु पए ने, जिन्हां नूं कोई नहीं चुक रहा। संगरूर दे पिंड ढंडोली कलां दी हड्डां रोड़ी दे गेट ते ही मरे पशु पए ने, जिस करके राहगीरां दा कहंदे उत्थों लंघना भी औखा हो गया। पशुआं दे विच लंपी स्किन दी बीमारी है, जिहड़ी एक चमड़ी रोग है, जिहड़ा कि लाग दे नाल एक दूसरे तक फैल रहा है। माहिर कहते हैं कि बीमारी पाकिस्तान चों आई है, कोई कहता कि यह दक्षिणी अफ्रीका तो आई है, साउथ अफ्रीका तो आई है, जिसका पसार हुण हरियाणा दे विच भी वड्डे पद्धर ते हो रहा है। पहलां यह राजस्थान दे विच एंटर हुई है। तो एक साडे मुल्क की खासियत है कि जो कोई समस्या होवे, मुल्क दे विच कोई भी समस्या होवे, चाहे इंसानां नूं चाहे जानवरां नूं फायदा चुक्कण वाले लोग ने जिहड़े तैयार ही बैठे हुंदे ने। हुण कहंदे पशुआं दीयां दवाइयां दी भी काला बाजारी है जिहड़ी शुरू हो चुकी है। दवाइयां हुण दुੱਗਣੇ भाਅ ते विक रहीआं ने। इस संबंधी होम्योपैथिक दवाई भी वड्डे पद्धर ते विक रही है। इस औखी घड़ी दे विच पशु पालकां नूं महंगे मुੱਲ ते दवाइयां अपने पशुआं नूं बचाउण लई खरीदणीਆਂ पै रहीआं ने ते सरकार इत्थे थोड़ी जी नाकाम साबित हो रही है इन्हां सारे हालातां नूं काबू करन दे विच। हालांकि कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर कह रहे हैं कि हैदराबाद तो उचेचे तौर पर गोटपॉक्स दवाई दियां 66,666 डोजेस मंगवा के सूबे भर च वंडियां गईयां ने। होर दवाई मंगवाई जा रही है। उन्होंने लोगों को अपील की है कि मरे पशुओं को खुले विच ना सुट के दफन किया जाए। हाल की घड़ी में दूसरे सूबों तो पशु खरीद के पंजाब च ना लियाते जान, तां जो बीमारी नूं फैलण तो रोकिया जा सके। सो इत्थे बनदा यह है कि सरकार नूं अपील करन दी थां प्रबंध करने चाहिए ने। महकमे दी जिहड़ी नफरी हैगी है
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦੱਬਣ ਦਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੇ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤੇ ਮੋਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 306 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। 7 ਅਗਸਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 52 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਉਧਰ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਂਕੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਕਤ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਚੌਂਕੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਨ। ਡੀਐਸਪੀ ਫੂਲ ਅਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਨੇ ਟਾਂਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। 3 ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਇਹ ਫੋਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੱਢਿਆ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਗਏ। 2364 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਟੀਐਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, 15/1/15 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬ ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਵਰਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 2000
ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਖਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੀਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ 6ਵੀਂ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਬ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜਲੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਕੋਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ 295 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਲੋਗੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਗੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਡਾਕ ਲਿਫਾਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਹਿਰ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ 316ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ SGPC ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਕੇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੰਦਰਾਨੀ ਮੁਰਮੂ ਤੇ ਗੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਵਾਂਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 69 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 69ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ AK-47 ਤੇ 9mm ਪਿਸਤੌਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਵੀ ਬੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੋਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਪਰਚੇ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਉਨੀ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਗੁਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੜਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਰੋ ਲੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਕਿਤੋਂ,
ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੂਗਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਥੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। SIM ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਕੰਧ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੁਕੋਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਿਨੀ ਟਾਂਕ ਨੂੰ 78.5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨੀ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲੇਨੋਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਦੱਬੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁੰਘ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਅਭਾਗਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤੀ ਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਨਜੀਬਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਦੀਪ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਪਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚੰਨ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 5 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਭੈਣ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ 2015 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਣਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੰਘੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਹੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮੈਟੀਆਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਨੌੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 7ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੇਂ ਥੰਮ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਐਤਵਾਰ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਾਟ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਰਵਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਗੜੀ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ।
9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਪੀ, 11 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ, 12 ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਸ਼ੁਰਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 60,000, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਤੇ TDI ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਫੇਸ ਦੇ SHO ਤੇ ਸੁਹਾਣਾ ਥਾਣਾ ਦੇ SHO ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ PG ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਆਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਆਲੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਲੱਗੇ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਉਣ। ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਲੋਕਲ ਮੇਲ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ। 8 ਟ੍ਰੇਨਾਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 126 ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 1 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ITIs ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ DGCA ਵੱਲੋਂ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਡਰੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੱਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 126 ITIs ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਡਰੋਨ ਸੰਬੰਧੀ 1 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ RTI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ 1,52,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟਾਂ ਤੇ 75,000, ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ, ਢੋਲ ਤੇ 54,500 ਰੁਪਏ, ਬੁਕੇਸ ਤੇ 1,68,000 ਰੁਪਏ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 18,000, 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ 34,000, ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ 45,000 ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਤੇ 17,500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ, ਜੇਤੂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। RTI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ RTI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਦੀ RTI ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 47,70,192 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਮਾਊਥਪੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ AG ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਾਊਥਪੀਸ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। 9910944444 ਯਾਨੀ ਕਿ 9910944444 ਇਹ ਨੰਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੁੰਡਲੂ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 31 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਇੰਦਾਸ਼ੂਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ HR 23E7479 ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ, 32 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹਾਦਸਾ ਕੁੰਡਲੂ ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਧਮਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਂਡਾ ਕਾਰ ਨੰਬਰ HP 906878 ਅਚਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਕੁੰਡਲੂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਓਲੀਵੀਆ ਮੈਰੀ ਨੇ ਗੋਲ ਦਾਗ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ 'ਚ ਸਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਚ ਤੇ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੂ ਗੰਗਾਸ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ 45 ਤੋਂ 48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਅਮਿਤ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਵੇਟ 48 ਤੋਂ 51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ PV ਸਿੰਧੂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।